नमस्कार। आज पवित्र रंभादेवी यात्रा आपण समस्त को मो तरफ शुभेच्छा और अभिनंदन। आज पाग बहुत बढ़िया तेणु आमर आखपाख अंचल माने देवगढ़ सहर सहित आमर सुगुड़ा अंचल फुलझरी अंचल बहुत आड़ू आज पाखापाखि 10,000 ऊर्ध लोक ये जमा होती। आमर ये माने जंगल भितर जो यात्रा ये जो पहाड़ यात्रा बा प्रकृति पूजा प्रकृति आम देवगढ़ एक अनन्य पूजा एमती आम मकर छुआ जो समय देखीचे प्रधान पाट पहाड़ जो उच्चतम स्तर समस्त को जोग समस्त को अभिनंदन। ये प्रकृति पूजा आई दिन निश्चय वर्षा हुए आज भी वर्षा होती। जय माँ रमादेवी, जय माँ रमादेवी। केतबे आसो भाई एटा घंटा 2 घंटा आउजी। ड्यूटी नहीं करोगी? नहीं आज ड्यूटी नहीं, गांव यात्रा रे की ड्यूटी। और तुम गाड़ी रे खीरो पीलो कि नहीं? कहाँ से आए हो भाई? यूपी बनारस। बनारस से आए हो? पहली बार या नहीं आया हूँ 2 साल पहले आए थे? जी जी। तुम्हें आसी बुली कौन आईच? देवगढ़। देवगढ़ आईच? तुम घर देवगढ़ की? हो जाओ। आप कहाँ से आए हैं? हम तो देवगढ़ से आए और सुंदरगढ़ से आए। सुंदरगढ़ से भैया। कहाँ से आए हो भाई? सुंदरगढ़ से। भीड़ कैसा है यहाँ पे? भीड़ कैसा है? ठीक है। आप कब आए सर? मैं तो आया 20 साल के बाद। जो जतरा देखा कि जतरा तो रौनक बदल गया है रामा देवी का। ओहो, बहुत हाँ ब्यूटीफुल एकदम। बहुत भीड़ चल रहा है। मेला बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। थैंक यू। ठीक है। आज 20 साल के बाद आए हैं बच्चे? हाँ, एक 20 साल पहले आया था जो यहाँ जतरा में। वहाँ कुछ नहीं था, मैं देखा उस समय आकर के भागना पड़ता था अंधेरा होने। अभी तो बहुत शांतिपूर्वक चल रहा है। क्या क्या आइटम लाए हैं? क्या लाए हैं? क्या बेचे? ये नाइटी है, कुछा है, पर्दा है, टीवी कवर है, कार्टून कवर है, सब जो है यही सब वैरायटी है मेरा दुकान का। ओके सर, थैंक यू। हेलो 2024 रमादेवी पूजा अवसर में समस्त शुभेच्छा जनाऊँगी। मुझे बाहरी आमर पूजा देखी वर्षा हो गला। प्रत्येक वर्ष हुए वर्ष टिके जोर से तेणुक वर्षा छाड़ा आम बाहर तो चलते जावा 2024 रमादेवी पूजा देखा मो सहित वीडियो जरिया आ देखो पाखे देखुए आम रथ यात्रा हम बहुत सुंदर रथटी बनाई। ओडिशा सरकार तरफ आसी प्रशासन तरफ आपण मैंने भी आसतु देखिए। तो चलो आज वीडियो माँ रमादेवी पहाड़ पूजा 2024। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। कौन आनी तुम्हें? हाँ गुपचुप आनी। गुपचुप आनी कि? ओहो, केतबेलु आसलनी? है 12 बजे, 12:30 बजे। 12:30। भीड़ केमती अच्छी? भीड़ बहुत भीड़। ओहो, बहुत भीड़ अच्छी। फिर भी केते? हाँ 40 हेबा नै गोड़ पकेबा को नै। माने केते हेबे लोक हेले भी? तथापि 5000। 5000? हाँ 5000 लोक? हाँ। बाप रे। हो ठीक अच्छे, धन्यवाद।
कहाँ से आए हो भाई? झारसुगुड़ा है झारसुगुड़ा झारसुगुड़ा से आए हैं। भीड़ कैसा है? ठीक है। भीड़ ठीक है ना? कैसे आए ये देखे हैं पहले? पहले आए थे क्या? पहले आए हुए हैं। आए हैं ना? और ठीक है, धन्यवाद। ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? କାଣା ଚାଲିଛି? ଚପଲ ବିକା ଚାଲିଛି। ହୋଲସେଲ ହଁ କେତେ ଲେଖା ଫିର ବି? 150। 150 ନାଇଁ? ହଁ ସବୁ 150? ସବୁ ଦାଦା ଯୋଉଟା ତୁମର ଇଚ୍ଛା ବାଛି ନା নো। ଠିକ ଅଛି। କାଟୁଛି? ଟିକେ ବେଶୀ କାହିଁକି ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଭିଡ ବହୁତ ଅଛି, ଯାହା ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆମ ସାର୍ ମାନେ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭିଡ ଅଛି। 5,000 ଏକ ନମ୍ବର। ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଦେବଭୂମି। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମର ନିଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମଦେବୀ ଓ ଗ୍ରାମଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତି, ପାହାଡ଼, ଜଙ୍ଗଲ, ନଦୀ, ଝରଣା ଏବଂ ବୃକ୍ଷକୁ ଦେବତା ରୂପେ ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ସୁଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ମା ରମ୍ଭାଦେବୀ ପାହାଡ଼ ପୂଜା। ଏହି ପୂଜା କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ, ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ, ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ ଓ ସାମାଜିକ ଏକତାର ପ୍ରତୀକ। ମା ରମ୍ଭାଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରାମର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଭାବେ ମାନନ୍ତି। ତାଙ୍କ କୃପାରେ ଗ୍ରାମରେ ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି, ଭଲ ଫସଲ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ମା ରମ୍ଭାଦେବୀଙ୍କ ପରିଚୟ ବିବରଣୀ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଦଉଛି। ମା ରମ୍ଭାଦେବୀଙ୍କୁ ଶକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ ଭାବେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ସେ ପାହାଡ଼ରେ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳର ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ ବୋଲି ଭକ୍ତମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗା, କାଳୀ ଓ ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କ ଏକ ମିଶ୍ର ରୂପ ଭାବରେ ମାନନ୍ତି। ମା ରମ୍ଭାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏକ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ପାହାଡ଼ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଚାରିପାଖରେ ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ କାକଳି ଏବଂ ନିର୍ମଳ ପରିବେଶ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ପାହାଡ଼କୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଏଠାରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ଗଛ କାଟିବା କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତିର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅନୁଚିତ ମନେ କରନ୍ତି। ପୂଜାର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଉଛି। ମା ରମ୍ଭାଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାହାର ସଠିକ୍ ଲିଖିତ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ନାହିଁ। ତଥାପି ସ୍ଥାନୀୟ ବୟସ୍କଙ୍କ ମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ଏହି ପୂଜା ଅନେକ ପିଢ଼ି ଧରି ଚାଲି ଆସୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପୂଜା ସରଳ ଭାବରେ ହୁଏ। ଗ୍ରାମର କିଛି ପରିବାର ମିଶି ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ।
ସମୟ ସହିତ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସାମୂହିକ ଉତ୍ସବରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ପୂଜା ସାଧାରଣତଃ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତିଥି ଅନୁଯାୟୀ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମରେ ବୈଠକ ବସେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହମତିରେ ପୂଜାର ତାରିଖ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ। ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିର ସଫା କରାଯାଏ, ପାହାଡ଼କୁ ଯିବା ରାସ୍ତା ମରାମତି କରାଯାଏ, ମନ୍ଦିରକୁ ଫୁଲ ପତ୍ର ରଙ୍ଗୀନ କପଡ଼ାରେ ସଜାଯାଏ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ଚାନ୍ଦା ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ଯୁବକମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି। ସକାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ସ୍ନାନ କରି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ପାହାଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତି। ପୂଜାରେ ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ଫୁଲ, ଦୀପ, ଧୂପ, ଚନ୍ଦନ ଓ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ପୁରୋହିତ କିମ୍ବା ପାରମ୍ପରିକ ସେବାୟତ ମନ୍ତ୍ରଚାରଣ କରି ଦେବୀଙ୍କ ଆରାଧନା କରନ୍ତି। ଅନେକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ ରହିଥାଏ। କେହି ରୋଗମୁକ୍ତି, କେହି ଭଲ ଫସଲ, କେହି ସନ୍ତାନର ସଫଳତା, କେହି ପରିବାରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲେ ପୁଣି ଆସି ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟନ୍ତି। ଏହି ପୂଜା ଅବସରରେ ଏକ ବଡ଼ ମେଳା କରାଯାଇଥାଏ। ସେହି ମେଳାରେ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଖେଳନା, ମାଟିର ସାମଗ୍ରୀ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ମିଠା, ଝାଲମୁଢ଼ି, ଚାଟ୍, ଗୁପଚୁପ୍, ଗ୍ରାମୀଣ ଖାଦ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଜନ, କୀର୍ତ୍ତନ, ପାଲା, ଦାସକାଠିଆ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଲୋକନୃତ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶୀ ଓ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ। ଏହି ପୂଜାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତା ହେଉଛି ସାମୂହିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ। ଜାତି, ଧର୍ମ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ କାମ କରନ୍ତି। ଏହା ସାମାଜିକ ସମ୍ପ୍ରତିର ଏକ ଉଦାହରଣ। ମା ରମାଦେବୀଙ୍କ ପାହାଡ଼କୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମନା ଯାଉଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ପରମ୍ପରା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ପୂଜା ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଆୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବା ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ସକ୍ରିୟ ହୁଏ। ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଓ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପୂଜାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ, ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର, ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ପରି ସେବାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ସହ ଜଡ଼ିତ ହେଉଛି। ଏହି ପୂଜାରେ ବହୁତ ରାଜନୀତି ତରଫରୁ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ଆସି ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ସେବା ଦିଅନ୍ତି। ମା ରମାଦେବୀ ପାହାଡ଼ ପୂଜା କେବଳ ଧାର୍ମିକ ଆସ୍ଥାର ପ୍ରତୀକ ନୁହେଁ, ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମ ଓ ସାମୂହିକ ଜୀବନଧାରାର ଜୀବନ୍ତ ପରମ୍ପରା। ସୁଗୁଡ଼ାର ମା ରମାଦେବୀ ପୂଜା ପାହାଡ଼ ପୂଜା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଏକତାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ନିଦର୍ଶନ। ଏହି ପୂଜା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ କେବଳ ଦେବୀଙ୍କ ଆରାଧନା କରନ୍ତି ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ଐତିହ୍ୟକୁ ପିଢ଼ିରୁ ପିଢ଼ି ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଏହା ଧାର୍ମିକ ଆସ୍ଥା, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ଲୋକକଳା ଓ ସାମାଜିକ ସମନ୍ୱୟର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମାହାର, ଯାହା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଦେବଗଡ଼ର ପରମ୍ପରା ଐତିହ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହା ହିଁ ଆମର ପ୍ରୟାସ। ଜୟ ମା ପଧାନୀ, ଜୟ ବାମଣ୍ଡା, ଜୟ ଦେବଗଡ଼, ଜୟ ମା ରମାଦେବୀ ମା। ଧନ୍ୟବାଦ।
ନମସ୍କାର। ଆଜିର 2026 ମା ରମାଦେବୀ ପୂଜା ବା ପାହାଡ଼ ପୂଜା ଅବଶ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛି, ବହୁତ ଭିଡ଼ ରହିଛି। ଆଉ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭିଡ଼ ରହୁଛି। 5,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭକ୍ତମାନେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶେଷରେ ଏତିକି କରିବି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ଆଉ ସବୁ ଧନ୍ୟବାଦ।